और अक्सर ऐसा देखने विच आया कि धनवानां दी महफिल विच गरीब नहीं बैठदा। क्यों? क्योंकि गरीब दे हंकार नूं चोट लगदी है। विद्वानां दी संगत विच मूर्ख इस करके नहीं बैठदा कि मूर्ख दे हंकार नूं चोट लगदी है, चोट लगदी। ते जेकर कोई धनवान बैठा है तो उसकी महफिल विच सारे दे सारे धनवान बैठे ने, तो एक विद्वान की कहंदा है कि मनुख ये सोचता है कि ये मेरे तो बहुत वड्डा है, बहुत उच्चा है, धन करके, ज्ञान करके, रुतबा करके, पर मैं इसते तल ते तां नहीं पहुँच सकता। जे किधरे मैं मेहनत भी करा, मैं इतना धनवान नहीं बन सकता। जेकर मैं मेहनत भी करा, मैं इस तल ते नहीं पहुँच सकता। जेकर मैं मेहनत भी करा, इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर मैं इसनों छोटा किस तरह करा, किस तरह करा। फिर कहते ने एको ही जुगती उहदे कोल बचदी है, एको ही जुगती, और वो जुगती अपनाउंदा है। वो किहड़ी जुगती है? कहते ने कि जदों भी किसी वड्डे मनुख नूं छोटा करना होवे, तो फिर मनुख के जीवन विच निंदा का जन्म होंदा है, निंदा का। फिर उसकी बुराई करता है। किस तरह? कहता है जेकर ये मनुख बहुत वड्डा धनवान है तो की होया, लुटेरा भी है, भावें उसनों खबर होवे भावें ना होवे, पर उहदे विचों कमजोरी कढ़दा है। जे कमजोरी नहीं है उहदे विच कोई, तो अपने वल्लों बना लैंदा है और निंदा करके उसनों छोटा करन दी कोशिश करता है, आप वड्डा हो जाता है। सतगुरु जी कहते ने निंदा भली किसे की नाही, मन मुख मुगद करन मोह का लय तिना, निंद का नरकै घोर पवन। तो निंदा नहीं करनी किसे देवी, किसे देवी निंदा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि निंदा करन दा भाव ये होंदा है कि मैं इसनों छोटा करना है निंदा करके, और फिर मैं अपने आप नूं वड्डा अखवाना है। जो धर्म की दुनिया है, धर्म की दुनिया विच कबूल कौन होंदा है? एक दफ़ा किसी रैबर पुरुष नूं पुछ लिया कि धर्म की दुनिया विच कौन कबूल होंदा है, कौन प्रवान होंदा है? तो उस रैबर पुरुष ने छोटे जे बच्चे नूं अपनी गोद विच ले लिया, अपनी गोद विच, और उस छोटे बच्चे वाल इशारा करके कहंदा है कि प्रभु दे दर ते ऐसा मनुख कबूल होंदा है, ऐसा मनुख, ऐसा मनुख। कैसा मनुख? कि जिस मनुख का सुभाव बच्चे वर्गा होवे, बच्चे वर्गा। हुण बच्चे का जिहड़ा सुभाव है वो किस तरह का है? जेकर मैं इस तरह अर्ज करा, ना को बैरी नहीं बेगाना, ये बच्चे का सुभाव है। हुण जिवें जिवें वो बच्चा सियाणा होंदा है, गुस्ताखी माफ, बच्चे नूं चतुराई मनुख खुद सिखांदा है। संसार के वख-वख किस्म के सूत्र मनुख खुद सिखांदा है। फिर जिवें जिवें वो सियाणा होंदा है, जिवें जिवें वो वड्डा होंदा है, फिर उसदे विच बहुत किस्मां दे अवगुणां दा जन्म होंदा है। बहुत किस्म के अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, और जिवें जिवें अवगुणां दा जन्म होया, कहंदे ने परमात्मा और उसके विचकार बहुत वड्डी दीवार खड़ी हो जाती है, बहुत वड्डी। तो शेख फरीद जी कहंदे ने तो एक कम जीवन दे विच नहीं छड्डना, नहीं छड्डना। वो की है? आप जी कहंदे ने फरीदा बेनिवाजा कुतिया ऐना भली रीत, कब ही चलना आयो पंजे वखत मसी। कहंदे ने हे फरीद, तेनू इतना भी समा नहीं मिलिया कि मैं संगत कर लवां, इतना भी समा नहीं मिलिया। क्योंकि परमात्मा नूं मिलण दा जिहड़ा प्रथम पड़ाव है, जेकर गुरु नानक साहिब दी बाणी दे मुताबिक मैं अर्ज करा, तो प्रथम खंड है धर्म खंड, धर्म खंड। और जेकर सनातन धर्म की मैं अर्ज करा, तो उसदे विच है प्रथम पड़ाव कर्म कांड, दूजा पड़ाव उहदे विच है जो है प्रभु की इबादत, और तीजा पड़ाव ज्ञान पड़ाव।
ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਪੜਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਜੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਥਮ ਤਲ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਤਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੱਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਰਵਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਲ 'ਤੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਤਲ ਹੈ ਧਰਮਖੰਡ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਗਿਆਨਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮਖੰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਰਮਖੰਡ। ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਤਰੀਕਤ, ਮਾਰਫਤ, ਹਕੀਕਤ। ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਹਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਸਮਰਥ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ 1000 ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1000 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 1000। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 1000 ਕਿਉਂ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ, ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੇਜੇ ਸੀ 1000 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 1000 ਭੇਜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਬਾਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1000 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਠਹਿਰਦੇ ਗਏ, ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਤਬਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਪੜਾਓ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਓਜੋ ਸਾਜ ਸੁਬਾ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੋ ਘੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ ਸਿਮਰਨ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਧਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਯਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਯਾਦ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਯਾਦ ਕਿ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਉਸੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਕਿਤ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਉੱਠਦੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰੇ ਤਲ 'ਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁੱਧੀ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਦਫਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਗੇਅਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ,
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੀ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਘੜੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੰਧਿਆ, ਜਿਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਟਿਕਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਨ ਇਤਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਸੰਗਤ, ਸ਼ਖਸੀ ਕੁਸੰਗਤ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਕੁਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰ। ਕਿਤਾਬੀ ਕੁਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਕ ਸੰਗਤ, ਵਿਚਾਰਿਕ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਵਿਚਾਰਿਕ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਪਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ। ਤੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿਤ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਚੁਭਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਕਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ? ਕਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ 5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ? ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਮੋਰਲ ਕੀ ਸੀ? ਕੱਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।